जय जगन्नाथ आम ए भिडियो +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री केतोटी इम्पोर्टाट 3 मार्किया क्वेश्चन आम आलोचना करवा। यूनिट 2 केतोटी इम्पोर्टाट 3 मार्किया क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम बहुत दरकार। तो से क्वेश्चन आम आलोचना करवा। यूनिट 2 रे आमर चैप्टर मान रही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म होगला, जैन धर्म, तापर कलिंग युद्ध कथा रहा, ता सहित गुप्त युगर संस्कृति, टोटाल 3टी चैप्टर रही। प्रथम चैप्टर रे जैनिज्म, बुद्धिज्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म विषय। द्वितीय चैप्टर रे कलिंग युद्ध एवं मौर्य साम्राज्य, ता सहित रही। तृतीय चैप्टर रे गुप्त युगर संस्कृति। तो ये 3टी चैप्टर रु आम बछा क्वेश्चन आम केतोटी आलोचना करवा जोटा एग्जाम रे आसब ही आसब। किंतु ता पूर्व मुझे कही रखुची ए 2 मार्किया क्वेश्चन सिलेक्टिव 2 मार्किया क्वेश्चन हुए तो आम तैयारी करवाटा टे कष्ट, कहीं बहुत बड़ चैप्टर रोचे आ बहुत गुड़ाए क्वेश्चन ए 2 मार्किया आसीपर। तो से 2 मार्किया सिलेक्टिव टिके से सब पूरा चैप्टर ही पढ़ाई पड़ो, जमी सर्ट क्वेश्चन 1 मार्किया 2 मार्किया ये पूरा चैप्टर को ही भलसे पढ़ाई पड़ो। किंतु 3 मार्किया एवं लंग क्वेश्चन आम पूरा सिलेक्टिव क्वेश्चन आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छी कलिंग युद्धर कारण। मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ कलिंग युद्धर कारण और कलिंग युद्धर फलाफल। ये लंग क्वेश्चन भी आसी जापे, 2टा जाक क्वेश्चन मिसिकी कलिंग युद्धर कारण फलाफल लेख। यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट प्राय परीक्षा सब वर्ष आसूँ 3 मार्किया आसूँ ना लंग क्वेश्चन आसूँ। तो आम 3 मार्किया हिसाब से मन रखा, लंग क्वेश्चन भी आमको इजी हम। तो कलिंग युद्धर कारण गुड़िक लेख। कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 भारत इतिहास एक युगांतकारी घटना। वीडियो पॉज करके तो माने नोट्स बन पार। यही युद्धर मुख्य कारण गुड़िक है प्रथम है साम्राज्यवाद नीति। प्रथम अच्छी साम्राज्यवाद नीति। सम्राट अशोक जड़े दिग्विजय शासक थे। से समग्र भारत में निजर आधिपत्य विस्तार करने को चाहूले। मौर्य साम्राज्यर चतुर्पार्श्वर थिबा कलिंग एक स्वाधीन और शक्तिशाली राज्य थिबारु यह अशोक साम्राज्य विस्तार पथर बाधा सृष्टि करुथिला। तेणुक से चाहूले कलिंग को आक्रमण करके निज राज्य मिसाई देवाई। 2 भौगोलिक और वाणिज्यिक गुरुत्व। कलिंग स्थलपथ जलपथर दक्षिण भारत और सुदूर प्राच्य देश गुड़िक सहित वाणिज्य कारबार करुथिला। मौर्य मानक वाणिज्य उन्नति कलिंगर बंदर गुड़िक उपर नियंत्रण रखा अशोक अपरिहार्य हो पड़ा। कहीं कलिंग बा ओडिशा थिला गोटे उपकूलवर्ती राज्य। तो ताकू जदि कलिंग को जदि निज अधिकार को नहीं आसुचंती अशोक, ताहले से वाणिज्य करने सुविधा हे। कहीं बहुत गुड़ाए बंदर आम कलिंगर ही रोला। नेक्स्ट हूँ सामरिक शक्तिर भय। कलिंगर एक विशाल हस्ती बाहिनी और पदातिक बाहिनी थिला। मौर्य साम्राज्यर सुरक्षा दृष्टि पड़ोशी कलिंगर यही वृद्धि पाउथिबा शक्ति अशोक एक चिंतार विषय थिला। तो ये 3टी मुख्य कारण रही कलिंग युद्धर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, कलिंग युद्धर फलाफल कौन थिला? कलिंग युद्धर फलाफल कौन थिला? तो प्रथम पॉइंट हूँ अशोक हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध पर कौन है ना अशोक हृदय परिवर्तन है। युद्धर भयावहता, रक्तपात एवं लक्ष लक्ष लोक मृत्यु देखी सम्राट अशोक मन गभीर अनुशोचना सृष्टि है। माने से अनुताप कले। से युद्ध प्रति बीतस्पृह हो पड़े एवं हिंसा परित्याग करने को शपथ नेले। चंडाशोक धर्माशोक। कलिंग युद्ध पूर्व अशोक निजर क्रूरता चंडाशोक नाम परिचित थिले, किंतु युद्ध पर से शांति और धर्म पथ बाछि नहीं धर्माशोक परिणत हेले। से कहुई चंडाशोक धर्माशोक परिणत हेले। बौद्ध धर्मर प्रसार आ गोटे कारण, आ गोटे फलाफल थिला जे बौद्ध धर्मर प्रसार। अशोक यह भी कहते जे तरबारी जय प्रकृत जय नुहे, मनीष को जीतवा हूँ प्रकृत जय। नेक्स्ट हूँ बौद्ध धर्म प्रसार। उपगुप्त द्वारा दीक्षित होई, उपगुप्त जड़े बौद्ध भिक्षु थिले। उपगुप्त द्वारा दीक्षित होई अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कले। से बौद्ध धर्म को एक विश्व
विश्व धर्म परिणत करने निजर समस्त संबल विनियोग कले और निज पुत्र महेंद्र और कन्या संघमित्रा को सिंहल पठाई सिंहल माने वर्तमान श्रीलंका कहीं पठाई बौद्ध धर्म प्रसार करने ये भी आम जोड़ी लिखिपर से धर्म महामात्र नामक जड़े गोटे प्रकार लोक से नियुक्ति देते जो मान काम हो बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करवा धर्म महामात्र कह जाए धर्म महामात्र एम से नियुक्ति देते बौद्ध धर्म प्रसार पर। आ गोटे पॉइंट अच्छी भेरीघोष रु धर्मघोष अशोक निजर साम्राज्यवाद नीति परित्याग कले युद्ध द्वारा राज्य जय करवा भेरीघोष कहुए भेरीघोष माने काना भेरीघोष माने होची राज्य जय करवा युद्ध करके राज्य जय करवा भेरीघोष कहुए परिवर्ते से धर्म और प्रेम द्वारा लोक हृदय जय करवा धर्मघोष कहुए नीति आपणेले नीति प्रथम भेरीघोष थिला पर से धर्मघोष परिणत होगला भेरीघोष माने युद्ध करके राज्य जय करवा धर्मघोष माने धर्म प्रेम और धर्म द्वारा लोक हृदय को जितवा। तापर नेक्स्ट पॉइंट मौर्य शासन में कलिंगर मिश्रण है ये भी गोटे फलाफल थिला कलिंग युद्ध पर निहाती अशोकंकर जय है कलिंग युद्ध पर कलिंग मौर्य साम्राज्यर पंचम प्रदेश भाव में सामिल है तोषाली यार राजधानी है एवं कलिंगर शासन मौर्य शासन श्रृंखलित भाव चलला। नेक्स्ट पॉइंट हूँ प्रशासनिक परिवर्तन अशोक जड़े पितृतुल्य शासक भाव कार्य कले से धौली जौगड़ शिलालेख उल्लेख कले जे धौली और जौगड़ शिलालेख उल्लेख कले जे सबे मुनिषे जपा मन सबु मनीष मोर संतान लोक को न्याय और धर्म शिक्षा देवाई से धर्म महामात्र नामक अधिकार को नियुक्ति कले ये जिनस आम आगु कही सारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चत्वारी आर्य सत्यानी कहले कौन बुझ चत्वारी आर्य सत्यानी कहले कौन बुझ चत्वारी आर्य सत्यानी बा चारोटी आर्य सत्य होउची बौद्ध धर्म मूल दुआ गौतम बुद्ध गयारे सिद्धि लाभ करने पर सारनाथ ठारे पंच शिष्य को देइथिबा प्रथम उपदेश यही चारोटी सत्य विषय वर्णना करथिले से जिते प्रथम करी 5 जन शिष्य को उपदेश देले सारनाथ ठारे से जगह ही चत्वारी आर्य सत्यानी कथा से शिष्य मान को बुझेकी कही चारोटी आर्य सत्य चारोटी सत्य कौन प्रथम होची दुख बा सरो बुद्ध मत संसार दुखमय जन्म जरा व्याधि मृत्यु प्रियजन को वियोग प्रियजन माने निज लोक एवं अप्रिय वस्तुर संजोग एसबू होची दुख सांसारिक सुख क्षणस्थायी एवं शेष दुख प्रदान करिथाए दुख को बुझाई से जिनस कही नेक्स्ट हूँ दुख समुदाय चत्वारी आर्य सत्य माने चारोटी आर्य सत्य प्रथम है दुख समुदाय दुख निरोध मार्ग तो दुख कथा आम बुझी सारे नेक्स्ट दुख समुदाय प्रतिटी दुखर एक निर्दिष्ट कारण थाए बुद्ध अनुसार तृष्णा बा बासना बा डिजायर बा इच्छा हेउची समस्त दुखर मूल कारण अत्याधिक आशा एवं सांसारिक वस्तु प्रति मोह मनुष्य को दुख आड़ को टाणी निए ये दुख समुदाय तापर दुख निरोध दुखर मुक्ति पाइबापी संभव जदि मनीष निजर तृष्णा व कामना को संपूर्ण भाव विनाश कर दिए तेबे से दुखर मुक्ति पाइपर यही अवस्था को निर्वाण कह जाए। तो दुख निरोध माने किपरि मनीष दुख न पाइब जदि कौन से निजर मनर इच्छा व कामना को नाश करुच्ची ताहले से दुखरु निरोध पाइपर। लास्ट हूँ दुख निरोध मार्ग तो क्यों रास्तार गले बा कौन कले से दुख को आम विनाश कर दुख निवारण बा तृष्णार विनाश पर एक निर्दिष्ट पथ रही माने निर्दिष्ट रास्ता रही यह बुद्ध अष्टांग मार्ग बोली कहते यह बुद्ध कौन कहते अष्टांग मार्ग बोली कहते यही 8टी नियम पालन करी जड़े व्यक्ति संसार समस्त कष्ट मुक्ति पाई ताले से 8टी नियम कौन सेटा जदि लिखिबो ताले 3 मार्किया क्वेश्चन बहुत लंबा है जीवो। परवर्ती क्वेश्चन 4 नंबर चतुराश्रम व्यवस्था कौन चतुराश्रम व्यवस्था होची प्राचीन भारतीय वैदिक समाज एक अनन्य व्यवस्था
ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ କାଳକୁ 100 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଧରି 4ଟି ଭାଗରେ ବା ଆଶ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମଣିଷର ଟୋଟାଲ ବୟସକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ, ଜନ୍ମରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷ ବା ବାଳକ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, କଠୋର ସଂଯମ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଉଛି 25ରୁ 50 ବର୍ଷ। ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କରି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ଏହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ, ଅତିଥି ସେବା କରିବ, ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଓ କାମ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, 50ରୁ 75 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବା ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ସେଠାରେ ସେ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହୁନଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ସନ୍ତାନମାନେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପରିବାରରେ ରହିଲେ ବି ପରିବାର କିଛି କାମରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ। ଏହା ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ପରିବ୍ରାଜକ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। କେବଳ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନ ରହି ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଗୁପ୍ତ ଶାସନ କାଳକୁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ କାହିଁକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ବି ସମାନ ଆନ୍ସର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଯୁଗରେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କ କୃତି। ମହାକବି କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସଭାପଣ୍ଡିତା ନାଟକ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସଭାପଣ୍ଡିତା ତାଙ୍କ ସଭାରେ ଇଏ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିଲେ। ନାଟକ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ। ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟମ୍, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ରଘୁବଂଶମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ମେଘଦୂତମ୍, ଋତୁସଂହାରମ୍। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ ଓ କାବ୍ୟ। କାଳିଦାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବିଶାଖଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଶୂଦ୍ରକ ମୂର୍ଚ୍ଛକଟିକ, ଭାରବୀ କୀର୍ତ୍ତାର୍ଜୁନୀୟମ୍। ପୁରାଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତିମ ସଂକଳନ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଏହି ସମୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାନେ 18ଟି ପୁରାଣ ଭିତରୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପରି ମହାକାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପାଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ବିଷୟକ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ, ବରାହମିହିର ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା, ସୁଶ୍ରୁତଚରକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଗରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାକରଣ କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମରସିଂହ ଅମରକୋଷ ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ ବା ଶବ୍ଦକୋଷ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଧାନ ବା ଶବ୍ଦକୋଷ ମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିକ୍ସନାରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରଚନା କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଓ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ବାସ୍ତବତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। କ'ଣ? ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ରକଳା। ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ରକଳା। ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଚିତ୍ରକଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ 16 ନମ୍ବର, 17 ନମ୍ବର, 19 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ,
ଏବଂ ଜାତକ ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଅଙ୍କନ ଶୈଳୀ ଓ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର। ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପ୍ରୋସ୍କୋ ପଦ୍ଧତିରେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରୋସ୍କୋ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଓଦା କାନ୍ଥ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗଛର ପତ୍ର, ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ଅମ୍ଳାନ ହୋଇ ରହିଛି। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଖି ଏବଂ ହାତର ଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲା। ନିମ୍ନରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଗଲା। ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଡ଼ିବୁଟି, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନବୀନିକତମ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ନବୀନିକତମ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବା ସର୍ଜରୀ। ଏହି ଯୁଗରେ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଅତି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ କ୍ଷତ ସଫା କରିବା, ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପରି ଜଟିଳ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ। ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନବରତ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସକ ବା ଡକ୍ଟର। ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। କିଏ? ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ। ତାଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ। ପାଲକପ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପାଲକପ୍ୟ। ତ ପାଲକପ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଓ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ? ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦରେ। ଶାଳିହୋତ୍ର ଅଶ୍ୱ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଭାଜନ ବା ପ୍ରଦେଶ। ଶାସନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ଉତ୍ତରାପଥ, ଦକ୍ଷିଣପଥ, ଅବନ୍ତୀ, ପ୍ରାଚ୍ୟ, କଳିଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରାପଥ, ଦକ୍ଷିଣପଥ, ଅବନ୍ତୀ, ପ୍ରାଚ୍ୟ 4ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। ଉତ୍ତରାପଥ ଏଥିରେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା। ଦକ୍ଷିଣପଥ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। ଅବନ୍ତୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଏସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଯିବ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଏହା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳିପୁତ୍ର। କଳିଙ୍ଗ ଏହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। କୁମାର ବା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର। ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ରାଜପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାର ବା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ। ଆହାର ବା ବିଷୟ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସମଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ, ପ୍ରଦେଶକୁ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? କୁମାର ରହୁଥିଲେ ବା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ରହୁଥିଲେ ବା ଜଣେ ରାଜକୁମାର ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଦେଶକୁ ଭାଗ କରାଗଲା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଷୟ କୁହାଗଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆହାର ବା ବିଷୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଶାସନକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାସନ ଭାର ବୁଝୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଦେଶିକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜୁକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ନାମକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ରାଜୁକମାନେ ଯିଏ ଜମି ମାପ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଯୁକ୍ତମାନେ ଯିଏ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ଯିଏ କରୁଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଗ୍ରାମ ଶାସନ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ୟୁନିଟ୍ ବା ଏକକ ଥିଲା ଗ୍ରାମ।
ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମିକ କୁହାଯାଉଥିଲା। 10ରୁ 15ଟି ଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗୋପ କୁହାଯାଉଥିଲା। 10ଟା 15ଟା ଗାଁ ମିଶିକି ତାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋପ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ହିସାବ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଯିବ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁପ୍ତଚର ବାହିନୀ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୂଢ଼ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଖବର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଡରିକି ବି ରହୁଥିଲେ ଯେ କାଳେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କଲେ ସେଇ ଖବର ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗ ଘଟଣାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଅର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଗୃହତ୍ୟାଗର କାରଣ। ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜୀବନରେ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଥରେ ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ 4ଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ, ରୋଗୀ, ଶବ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଦେଖିବା ପରେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ଭିତରେ ରହି ସେ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 29 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଯଶୋଧାରା, ପୁତ୍ର ରାହୁଲଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ରାଜପ୍ରସାଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ କଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ 10ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଏସବୁ ନୋଟ୍ସ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ।